जदि आमे पर्यटन दृष्टिकोण सारा भारत वर्ष उपरे नजर करिबा ताले ओडिशार पर्यटन शिल्पर गोटे स्वतंत्रता रही। एटी टेम्पल टूरिज्म अच्छी, एटी ट्राइबल टूरिज्म अच्छी, एटी बीच टूरिज्म अच्छी, एटी नेचर अच्छी एवं फॉरेस्ट टूरिज्म मध्य अच्छी। माने कहया गले टूरिज्म रो गंता घर। तेणु केंद्र सरकार बजेट रे मध्य किभଳି भावे ओडिशार टूरिज्म विकास हो पारिबो तारि उपरे गुरुत्व दिया जायछि। आम सहित अछंती हारर वाइस प्रेसिडेंट अछंती राजकिशोर पात्र अछंती एवं होटल एसोसिएशन ऑफ पुरी रो ट्रेजरर अछंती रविनारायण साहू उभयଙ୍କ सहित पूरा पूरी आलोचना करिबा जे ओडिशार टूरिज्म क्षेत्र रे केउ केउ जगार विकास पाई केंद्र सरकार तांकर अर्थ लगाइबे जहा फल रे सारा ओडिशार पर्यटन शिल्पर विकास घटिबो। श्रीयुक्त राजकिशोर पात्र केंद्र सरकार को आपण धन्यवाद देबे जे गोटे ओडिशार पर्यटन विकास पाई से आगु को आछंती एवं किभଳି भाबे ओडिशार पर्यटन विकास हो पारिबो कारण पर्यटन एभଳି एक शिल्प जेउटी एम्प्लॉयमेंट अधिक जनरेट होता है। मु निश्चित भाव सेंट्रल गवर्नमेंट सीतारामन को धन्यवाद देवी जो प्रकार से कहते आमर ओडिशा टूरिज्म को देखिए ओडिशा टूरिज्म एलोकेशन करेंगे क्लीयर ना भी से माने राज्य जेहेतु ओडिशा रे मंदिर प्रचुर अच्छी बीच 500 किलोमीटर बीच अच्छी एवं फॉरेस्ट भी अच्छी अभयारण्य जो कहते तो ये टूरिज्म को बढ़ाई आमर बहुत स्कोप अच्छी किंतु आज जाए हो पारे दुखर कथा देखु आपण जब देखिए गोटे तालसेर बीच अच्छी ठीक दीघा को लगी दीघा देखले देखा जाऊ दीघा को तालसेर देखा जाऊँगी आम से नाली कंकड़ा जाए बहुत सुंदर बीच किंतु आम डेभलप कर पारे आमर हो पार आप पुरी कहतु पुरीर अर्थनीति निर्भर कर टूरिज्म उपरे पिलग्रिम टूरिज्म एवं बीच टूरिज्म आमर डेभलप आहरी डेभलप सुविधा अच्छी आमर एयरपोर्ट जल्दी हवा दरकार पुरी कोणार्क जो ये ट्रेन अच्छी आप पुरी कोणार्क जो एवं कोस्टाल को मध्य आपण देखिबे जल पथरे मध्य टूरिज्म होई परिबो निश्चित भाव में गोटे कोस्टाल एरिया जो अच्छी आप जो मद्रास आसूची एपट को सी आमर चिलिका पाखे छाड़ी आउ अन्य जिस आसपार एवं से कौन गोटे मोटेल्स हो पार होटेल हो पार रास्तार आप एंटरटेनमेंट रेस्ट रूम हो पार पिला चिल्ड्रेन्स गेम हो पार जॉब क्लियर माने क्रिएट हो पार बहुत जॉब आप टूरिज्म जी जॉब क्रिएट हो अन्य कौन इंडस्ट्री हो पार ना एवं ता सहित आप जो नारा देते मोदी मोदी देते भारत को देखो तेणु आमर टूरिस्ट लोक फरेन कहीं जी आमर ओडिशा रे हो इंडिया रे हो लोक ये रुहतु आम पैसा आम पाखे रहू तेणु आम टूरिज्म को जब आम प्रॉपर्ली करवा लैंड बैंक दरकार लैंड बैंक गवर्नमेंट नदेले कौन से टूरिज्म डेभलप हो पार ना बर्तमान परिस्थिति जो मूल्य अच्छी बहुत उच्चा रेट आम किणिकी फिजिबिलिटी हम ना तेणु लैंड बैंकटा निहात दरकार अच्छी एवं गोटे आउट जिस हो पार भुवनेश्वर रे बहुत हॉस्पिटल है आम से आप हेल्थ टूरिज्म कर पूर्वांचल जिते लोक आमको आसवे आमर ओडिशार अर्थनीति आगे जीव मु आशा रखुची जो उत्साह देखते सीतारामन सेटा को आम डबल इंजिन सरकार अच्छी दिज मिसिकी आमको 2-4 वर्ष भितर एक ओडिशार टूरिज्म को आगे ने मोर बहुत आशा। निश्चित कह जाए जे स्विट्जरलैंड अतीव सुंदर गोटे स्थान किंतु ओडिशा को जदि अति निकटर आप देखिए स्विट्जरलैंड ठार कम नुह ओडिशा रे पहाड़ अच्छी पर्वत अच्छी नेचर अच्छी जंगल अच्छी बीच अच्छी एवं बरफपात कोरापुट कहतु फुलबाणी कहतु बरफपात होता है कौन भावे ये सब विकास देखंतु मु फुलबाणी नयागढ़ एरिया जाइछि अति सुंदर मनोरम स्थान मंडासुर पहाड़ रे जदि आपण बसिबे भूस्वर्ग भलिया लागिवो तेणु आमर परिवेश अच्छी ताकू विकसित करवा
ଆଉ ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଏଇ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ ଦରକାର। ତେଣୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଓମାଳି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି। ଦେଓମାଳି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉନି। ପରିବେଶକୁ ଆମେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ଆମେ ସେତିକି ସଫା ସୁତରା ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପୁରୀ ବିଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କ୍ଲିନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଯେତେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ରଖିବା ସେତିକି ଆମେ ବିଚ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଶେଷ କରି ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ ପୁରୀ ଉପରେ। ଆପଣ ଯେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରୀ ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀ କନେକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ଭିତରକନିକା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦେଓମାଳି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲବାଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କନେକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ପୁରୀର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ପୁରୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ଆଜିକା ଦିନରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ସରକାର, ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର। କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଲେ ଆମର ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ। ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରପର ହୋଟେଲ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରପର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ କୋଷ୍ଟାଲ ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ମଝିରେ ହେଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ କାମ ସେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ପୁରୀ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଚିଲ୍କା ଯିବେ, ତାହେଲେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରତି ଜିନିଷର ମାନେ ଏଫର୍ଟ ସହିତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏବଂ ପୁରୀ କନେକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଧଉଳିଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି, ଯାଜପୁର ପାର୍ଟ ଉପରେ ରହିଲା, ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କନେକ୍ଟିଭିଟିରେ ଭିତରକନିକା ରହିଲା, ଯେଉଁଠି କୁମ୍ଭୀର ବୋଧହୁଏ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏତେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ନାଇଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ମଧ୍ୟ। ତାକୁ ଆମେ ମାର୍କେଟ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରପରଲି। ତା ପାଇଁ କନେକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ରାସ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ହୋଟେଲ କରିବା ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ବା ମାନେ ଉପଯୋଗୀ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ସେଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ସରକାର ଖାଲି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେନି, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ସରକାର ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ହେବ ତାହା ହିଁ ସଫଳ ହେବ। ଫାଇନାଲ ପାର୍ଟରେ କହିବା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସରକାର କରିବା ଦରକାର, ଏଇ ଯେଉଁ ବଜେଟ ଆଲୋକେସନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଟୁରିଜିମ୍ ଟପ୍ ଏଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ମାନେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହା ସୁଦୂର ବେପାରୀ ଜିନିଷ, ଏକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଫର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଏଫର୍ଟ ସରକାର ଯେ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ତା ସହିତ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭାଗ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଭାଗ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପିପିପି ମୋଡ୍। ହଁ, ଯାହା ହବ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ସରକାର କାମ କରିବେ, ଯୋଉଠି ସରକାର ବେପାର କରିବେ, ସେଠି କେବେ ହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବନି। ସେଠି ସଦାବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଯାହାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାକୁ ଆଦୃତ କରିପାରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେବା ଦରକାର। ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦରକାର। ହଁ, ଆଶା ବହୁତ ଅଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ତ ବହୁତ ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଆଶା ହିଁ ରଖିବୁ ଏଇ ସରକାରଙ୍କଠୁ, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ସରକାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଜେଟ ଆଲୋକେସନରେ ଅଧିକ ଟୁରିଜିମ୍ ଉପରେ ଦିଆ ନା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଥର କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଶିକିରି ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜକିଶୋର ପାତ୍ର ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଞ୍ଜାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଲକାନଗିରି
କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, କୋଲାବ ଆପଣଙ୍କର ନଦୀ ରହିଛି ସେଠି, ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ କ'ଣ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫରେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନାଳଟେ ତାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି, ସେଠି ନୌକା ବିହାର ଆଦି କରାଯାଉଛି। ଏଇସବୁ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଟୁରିଜିମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିକାଶ ଘଟିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଟୁରିଜିମରୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଫୁଲବାଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତୁ, ନୟାଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ତା ରୋଡ଼ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଦରକାର, ଭଲ ରୋଡ଼ ହେବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବନି। ସେ ରୋଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ତ ରହିବ। ଯେଉଁଠି ଟ୍ରେନ୍, ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଟ୍ରେନ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାକୁ ଅଛି, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ବି ହେଉ, ଆଜି ନହେଲେ ତ 5 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ, 10 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ନୌକା ବିହାର ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଏଠି ଖଣ୍ଡିଆ ବୋଟ୍, କାଠ ବୋଟ୍, ତାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ନ ହେଇ ଆମର 5 କ୍ଲାସ୍ ବୋଟ୍ ହେବ, କ୍ୱାଲିଟି ବୋଟ୍ ହେବ, ତାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ସେଇଟା ପିପିଟି ମୋଡ଼ରେ ହେବା ଦରକାର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବସିଡ଼ି ଦେଉ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୟାକୁ ନେଇକରି ଆଗକୁ ନେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେପଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପୁରା ଅଭାବ, ଆମର ଏଠି ଅଛି ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନାହିଁ, ତାର ରୋଡ଼ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବହୁତ ନ୍ୟାରୋ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାତି ସୋନପୁର, ବଢ଼ିଆ ବିଚ୍, କାହିଁ କିଛି ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସେ ଆପଣ କହିବେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଅଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ଘଟିବ ଏବଂ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ହେବାର ଥିଲା, ସେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଥମେ ଧିମେଇକି ଚାଲିଛି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ସେ ଏରିଆରେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାଙ୍କର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳୁନି, ସେଠି କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଏତେ ମନମୁଗ୍ଧ ଜାଗା, ଫରେନ୍ରେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାବୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଶା ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଜେପି ସରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଟାଇମ୍ ଆସିବ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ରଖିବି, ଏ ଆଲୋକେସନ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ହେଉ। ତେଣୁ କାଲିକି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କେତେ ପଇସା ଆସିବ, କ'ଣ ଆସିବ, କେମିତି କରିବେ। ପ୍ରପରଲି ଗୋଟେ ଜଣେ ଭଲ କନସଲଟାନ୍ସି ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଭଲ କନସଲଟାନ୍ସି, ଭଲ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି କନସଲଟାନ୍ସି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଯଦି ହେବ, ସାମାନ୍ୟ ରିକ୍ସାବାଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମାନେ ଜିନିଷ ସାମାନ ପତ୍ର ବିକୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ମଧ୍ୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ହୋଟେଲିୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଗୋଟେ ମାନେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ହ୍ୟାରୋ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି, ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ପୁରୀ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ବଜେଟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୋପାଳ ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, OTV।